सत श्री अकाल, स्वागत है सारे ही दर्शकों का एक बार फिर तो हाजिर हाँ खबर पड़ताल लैके खास मसलियां के उत्ते खास गलबात इस प्रोग्राम के विच हुंदी है। अज भी वड्डे मसले ने जिन्हां दे उत्ते चर्चा इस प्रोग्राम के विच करनी है, खबर की उसकी पड़ताल करनी है जो खबर बीते दिन तो सुर्खियां दे विच है ते अज उस खबर के लिए वड्डा दिन है। भाव कि सुप्रीम कोर्ट के विच किसानी अंदोलन की सुनवाई 8 तरीक की मीटिंग बेसिट्टा रहने तो बाद चर्चावां सी कि आखिरकार हुण किसान अगे किधर वधणगे, पर टेक सी 11 जनवरी के उत्ते क्योंकि देश की माणयोग सर्वोच्च अदालत दे विच सुनवाई सी। इस मसले दे विच देश की सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई की है। चीफ जस्टिस जो भारत के ने उन्होंने सुनवाई इस दौरान की। वड्डियां गल्लां सरकार नूं भी कईयां ने ते किसानां नूं भी सलाहां ने जिहड़ियां सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों आईयां ने। सो इस दे उत्ते अज भी सुनवाई है। वड्डे फैसले अज हो सकते हैं। किसानी अंदोलन के लिए वड्डा दिन अज का दिन खास तौर के उत्ते इतिहासिक होकर निपट सकता है। सो कल के दिन में की कुछ खास कोर्ट के विच वापरिया है, कि कुछ खास अज के लिए ऑर्डर जो आए ने बीते दिनों के विच सुप्रीम कोर्ट के उसके उत्ते टिप्पणी लवांगे। साडे नाल सीनियर पत्रकार मौजूद ने शरद वर्मा जी, उन्होंने टिप्पणी लवांगे सारियां गल्लां दे उत्ते ते नाल ही जिहड़ा वड्डा मसला एक होर हरियाणे की सियासत दे विचों है। हरियाणे दे विच अभय चौटाला जो कि हरियाणे की सियासत का बहुत वड्डा नाम ने, उन्होंने वल्लों अस्तीफे की पेशकश कुछ शर्तां दे नाल कीती गई है। जेकर वो अस्तीफा मंजूर हुंदा है तां सियासत दे विच हरियाणे दी दे विच किहड़ा नवां भूचाल पेश होवेगा, उस दे उत्ते भी टिप्पणी अज दे प्रोग्राम दे विच करांगे। दस दिए कि सीनियर पत्रकार सुरिंदर डल्ला जी जो हर रोज़ के प्रोग्राम के साडे नाल हुंदे ने ते खुल के विचार इस प्रोग्राम के उन्हां दे नाल करते हैं। अज वो लगातार बीते दिनों तो दिल्ली दे विच मौजूद ने क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दे विच जो सुनवाई हो रही है उसके उत्तों सब नूं आसां ने ते वो भी लगातार निगाह बना के रखे हुए हैं उत्थे कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट दे विचों की फैसला आउंदा है, किसानां दीयां की गतिविधियां होणगीਆਂ। इस करके वो लगातार बीते दिन तो दिल्ली दे विच मौजूद ने। उन्होंने सीनियर पत्रकार होने के नाते सीनियर एडवोकेट एच.एस. फूलका होना दे नाल गलबात की है, वो भी इस प्रोग्राम के सुनावांगे ते उस प्रोग्राम का लिंक भी इस प्रोग्राम के डिस्क्रिप्शन के छड्डांगे। जेकर सुननी होवे तां चाहांगे कि जरूर सुनियो। तो अज की कार्रवाई के लिए बहुत कुछ गल्लां ने जो एच.एस. फूलका होना ने इस प्रोग्राम के खुल के कीतियां ने। सो पहला शरद वर्मा होना का स्वागत करांगे, फिर चर्चा के वल वधांगे। शरद जी स्वागत है जी। धन्यवाद जी बहुत बहुत। शरद जी बहुत वड्डा सवाल कल दी जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट दे विच हुई है, मीडिया घराणियां दी बोली दे मुताबिक बोलां तां फटकार कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार नूं सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों दित्ती गई है कि आखिरकार हजे तक ये मसला तुहाडे तो इन्नियां मीटिंगां दे दौरान हल क्यों नहीं होया ते अगली पैरवाई दे विच किसान किस तरफ जाणगे। सब तो पहला टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के उत्ते लवांगा। गगन इत्थे मैं तुहानूं दस देना चाहंदा कल दे प्रोग्राम दे विच भी जिवें मैं तुहानूं कहा सीगा कि भी आखिरी उम्मीद जिहड़ी हैगी रह जांदी है जी न्यायपालिका दी, जुडिशरी दी। जिवें जदों सरकारां इदां दे उसते आ जांदियां ने जी, आखिरी उम्मीद जिहड़ी है जी लोकतंत्र नूं बचाउण दी ओह अपने न्यायपालिका या जुडिशरी रह जांदी हैगी। अब सुप्रीम कोर्ट तां जी अपनी सर्वोच्च अदालत हैगी। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਜੀ, 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਟ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। तो अज की जी सुप्रीम कोर्ट ने जी टिप्पणी की सरकार से बहुत तलख टिप्पणियां कीतियां ने जी। एक तरह के लिए सरकार लिए बहुत मतलब कि शर्मिंदगी होनी चाहिए सरकार नूं, केंद्र की सरकार नूं, कि उन्होंने मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी देखो तुहाडे तो ये गल हुण तक मतलब कि तुसीं इसनूं सुलझा नहीं पाए हो जी इस मसले नूं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी खदशा जाहिर किया जी देखो हुण तक जिहड़े किसान हैगे बड़े पीसफुल ढंग नाल कर रहे हैगे ये अपना जिहड़ा संघर्ष हैगा, तो यह किते ना किते अनसुखावी घटना हो सकती हैगी। तो उसनूं प्रिवेंट करने के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की खिंचाई की है जी। और उन्होंने कहा कि क्यों नहीं तुसीं इन्हां कानूनां नूं होल्ड ते रखते हैगे ते भी एक कमेटी बना दिंदे जी असीं, अगर तुसीं नहीं रखते होल्ड ते तां असीं इसनूं होल्ड ते रख दांगे। कल दा उन्होंने टाइम दिता जी सुप्रीम कोर्ट ने, तो कल नूं अपना दोनों धिरां अपना अपना पक्ष पेश करनगियां। तो सुप्रीम कोर्ट की एक ये भी सुजैशन है कि क्यों ना एक कमेटी बना दी जाए जिस दोनों धिरां दे नुमाइंदे होणगे जी, सरकार दे भी होणगे जी, किसान जिहड़े हैगे जी एजीटेटिंग फार्मर्स उन्हां दीयां जिहड़ियां ऑर्गेनाइजेशनस हैगियां वो उन्हां दे भी नुमाइंदे होणगे जी। तो खेती कानून जिहड़े विशेषज्ञ हैगे जी वो भी होणगे जी विच, ते इकोनॉमिस्ट भी होणगे।
ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਗਰ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਵੱਡਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਗਨ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖੋ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਬੜੇ ਸਵੇਰੇ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ BC ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਰਨਾਂਡਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਜੀ ਹੈਗੇ NCP ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ NCP ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਬਣੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 2-3 ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ 2018 ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵਜੂ ਭਾਈ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਯੇਦੂਰੱਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਤੀ ਜੀ ਬੜੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈਗੇ ਜੀ JDS ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀ HD ਦੇਵੇ ਗੌੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਕੁਮਾਰਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਡ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਕੁ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਵ ਲੈਂਥ 'ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੇੜਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਈਗੋ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਨਾਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਜੀ ਨਵੇਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਥੋਪ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪੇ,
ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ, ਜਦ ਕਿ 45-46 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤੇ ਅਗਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਅਗਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਤਰੀਕ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, 6 ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਵਕਫਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ? 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ 15 ਤਰੀਕ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਵਕਫਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਵਕਫਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਕੋਗਨੀਜੈਂਸ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਹੇ ਰਿਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਬੜੀ ਤਲਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਇੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਧਰਨਾ ਚੱਕਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਵੇ ਅਗਰ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਉਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ। ਸ਼ਰਦ ਵਰਮਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਾਲ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤਫਸੀਲ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗਗਨ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਫਾਰਮਲ ਆਰਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਲਕ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਟਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਇਸ 'ਤੇ ਆਰਡਰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਗਗਨ, ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਰਿਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੀ 37 ਹੈਗੇ ਜੀ ਲਾਇਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 37 ਹੈਗੇ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟਸ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕੀਲ ਹੈ ਨੇ ਜੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲਾਇਰਸ ਹੈਗੇ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ,
ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦੋ ਨਾਮ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ HS ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਜੀ AP ਸਿੰਘ। ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 84 ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜੇ ਜੀ, ਮੁਫਤ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਡਿਗਨਿਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਨੈਸਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। AP ਸਿੰਘ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ AP ਸਿੰਘ ਅਗਰ ਐਜ਼ ਏ ਲਾਇਰ ਦੇਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਗਗਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਕਾਲਤ ਵੀ LLB ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਮੈਨੇ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲਾਇਰਸ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 84 ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਤ ਜੀ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ 56 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਕੀਲ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨੇ, 36-37 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦ? ਗਗਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਪੱਖ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪੱਖ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੈਗੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਵਧੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ HS ਫੁਲਕਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ HS ਫੁਲਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 70 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ 70 ਕਰੋੜ ਦੇ 70 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਣ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਣ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਆਹੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਮਲੀਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਤਾਂ ਆਹੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ। ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਸੇ ਆਹੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਸਟੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਉੱਠੇ, ਧਰਨਾ ਉੱਠੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਹੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ 40 ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ 4 ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਰੋਂ ਵਕੀਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿਣਗੇ। ਸੋ HS ਫੁਲਕਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਇੱਕ
इंसान दे हर एक बंदे दे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ने उन्हां दा ध्यान रख के अगे फैसले जिहड़े सुप्रीम कोर्ट के वल्लों लए जांदे ने। सो अज भी सुप्रीम कोर्ट माणयोग अदालत है, साडे देश की सर्वोच्च अदालत है, उस दे फैसलिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। सो उम्मीद करांगे कि जेकर सरकार के पक्ष तो यह बैठकों के विच ये मामला नहीं सुलझ सकिया तो सुप्रीम कोर्ट इसनूं सुलझाएगी। एक जांदे जांदे सवाल इस मामले के विच होर लवांगा शरद जी, की लगता है कि जेकर अज जो सुनवाई हुंदी है 12 जनवरी की सुनवाई हुंदी है, अज की सुनवाई का प्रभाव 15 जनवरी की किसान मीटिंग के उत्ते पएगा? गगन, मैनू लगता है जिवें हुण सुप्रीम कोर्ट इस मामले विच बहुत ज़्यादा मतलब कि सीरीयसली इसनूं सरकार ते जिहड़ियां तलख टिप्पणियां कीतियां हैगियां, मैनू लगता है जी 15 तो पहला ही कुछ ना कुछ इहदा सॉलिड हल निकल सकता है। जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट ने कल की उस हेयरिंग के दौरान दी जी इंडिकेशन, तो अज कोई ना कोई वड्डा ऐलान वड्डा कोई ऑर्डर मतलब कि सुप्रीम कोर्ट वालों आ सकता है, मैं यही समझदा जी। सो बिल्कुल, जेकर अज सुप्रीम कोर्ट के वल्लों कोई वड्डा ऑर्डर कोई वड्डा फैसला आउंदा है तो उस फैसले का प्रभाव असीं 15 जनवरी की मीटिंग के उत्ते जरूर वेखांगे। सो ये भी बहुत वड्डा इस दे विच गलबात रहेगी कि जो अज फैसला होवेगा इस नूं लैके भी दोबारा फिर किसानां दे संयुक्त मोर्चे की बैठक होवेगी। उस बैठक तो बाद प्रैस कॉन्फ्रेंस का दौर उस तरह होवेगा जिस तरह लगातार संघर्ष चल रहा उदों तो हुंदा आ रहा है। सो उस तो बाद जो फैसले किसान लै सकते हैं वो फैसले भी वड्डे हो सकते हैं। सो आ जिहड़े 12 जनवरी तो लैके 15 जनवरी तक का दिन है, बहुत वड्डे दिन किसानी अंदोलन के लिए होने वाले ने। सो हुण अगले सवाल के वाल भी वधांगे। अगला मसला हरियाणे की सियासत के नाल जुड़िया होया, बहुत अहम मसला इस करके क्योंकि हरियाणे दे विच अस्तीफियां का दौर शुरू होने जा रहा। अस्तीफा दिता गया अभय चौटाला के वल्लों। इनैलो बहुत वड्डी पार्टी हरियाणे की सियासत के विच मन्नी जाती है, उस पार्टी के आगू ने अभय चौटाला जिन्हां दे वल्लों अस्तीफा दिता गया है। अस्तीफे की पेशकश कुछ शर्तां दे नाल अस्तीफा सौंपता दिता गया, पर उस अस्तीफे के उत्ते एक्शन लैण दे लई 26 जनवरी तक का समा जिहड़ा स्पीकर साहब नूं जिहड़ा मंगिया गया है उन्हां तों कि 26 जनवरी तक तुसीं इस अस्तीफे नूं मंजूर ना करो। जेकर 26 जनवरी तक किसानां दा कोई हल नहीं निकलदा तो 27 जनवरी नूं अस्तीफा मंजूर कर लिओ। इस दे उत्ते टिप्पणी लवांगे क्योंकि बहुत वड्डा संपर्क जिहड़ा हरियाणे की सियासत दे नाल अभय चौटाला होना दा। अभय चौटाला होना दे भतीजे ने दुष्यंत चौटाला जो इस वक्त हरियाणे के डिप्टी CM ने। सो इसका प्रभाव किस तरह वेख रहे हो शरद जी, जो लगातार हरियाणे की सियासत के उत्ते हुण किसानी अंदोलन का प्रभाव होने लगे है, की लगता जे अभय चौटाला होना दा अस्तीफा मंजूर हुंदा सियासत दे विच किहो जिहा हलचल उत्थे दी महसूस हो सकती है? गगन, जिहड़े चौटाला फैमिली है जी, इन्हां दा सियासी जो इंपोर्टेंस है जी, राजनीतिक जो इंपोर्टेंस हैगी हरियाणे दे विच उही हैगी जो पंजाब दे विच बादल फैमिली दी हैगी जी। इन्हां दे जिहड़े अभय चौटाला है जी, इन्हां दे पिता जी ओम प्रकाश चौटाला जी भी 5 टाइम के मुख मंत्री रहे ने, 4 टाइम के मुख मंत्री रहे ने हरियाणा दे विच। हालांकि टर्म उन्होंने एक ही पूरी की, उस तो पहला थोड़े टाइम के लिए रहे जी। उन्होंने 1900 मतलब कि 99 तो लेके 2005 तक उन्होंने फुल टर्म रही। उस तो बाद अपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा होरां दी सरकार आई कांग्रेस की। तो चौटाला जिहड़े है जी ओम प्रकाश चौटाला तो पहला जी उन्होंने पिता जी जिहड़े सीगे चौधरी देवीलाल जी, वो एक बहुत वड्डा नाम सीगे जी, ना केवल हरियाणे की राजनीति एक देश की राजनीति दे विच भी एक उन्हां दा बहुत चंगा नाम सीगा जी। तो वो भारत के वो भी रहे जी, उप प्राइम मिनिस्टर भी रहे जी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे जी जिस टाइम VP सिंह होरां दी सरकार बनी सी। देखो उन्हां कोल भी उस टाइम मौका सीगा, उन्होंने VP सिंह होरां दा नाम जदों रिकमेंड किया एज प्राइम मिनिस्टर, उदों उन्हां दा भी नाम चल रहा सीगा जी। वो चाहते तो वो भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते सी, उन्हां दा सियासी कादीना सी कि उन्होंने मना नहीं कर सकते सीगे। तो उन्होंने VP सिंह होरां दा नाम रिकमेंड किया तो VP सिंह दी सरकार बनी जी। तो जदों यह हरियाणे की राजनीति चो केंद्र के विच गए जी चौधरी देवीलाल जी, उदों मैं पहली बार ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री बने हरियाणे के, 6 महीनों वास्ते बने जी। उस तो बाद फिर हफ्ता 10 दिन वास्ते बने जी 3 बार, मतलब कि 5वीं टर्म 4थी टर्म इन्होंने पूरी कड्डी जी अपना 1999 तो लेके 2005 तक। तो इन्हां दे चौटाला जिहड़े ओम प्रकाश चौटाला जी उन्हां दे बेटे है जी, एक है जी अजय सिंह चौटाला जी, तो दूसरे है जी अभय सिंह चौटाला। तो अभय सिंह चौटाला एलनाबाद है जी हरियाणा के उत्थों की है जी विधायक। तो जिहड़े दुष्यंत चौटाला
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨੈਲੋ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ JJP ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 2019 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਲੜੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਡ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ BJP ਪੂਰੀ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਸਿਆਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਫਰੈਂਸਿਸ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਅੱਡ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ JJP। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੀ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਸਤੀਫਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਜੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ JJP ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਮੇਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮੀਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹਾਂ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਹੋਣੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਸਕਣ। ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, UP ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਬੀਤੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ੀਤ ਹਵਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਈ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ।